In last class, we have discussed about third chapter, organizations of data. Yes, what do you mean by organizations of data? Organizations of data means the data may be systematically arrangement. Yes, systematically arrangement, either ascending order or descending order. This is called data organizations. A real investigator collect any information, isn't it? A real investigator collect any information. It can be systematic arrangement, that is called organizations of data, isn't it? Why the investigator this type of systematic arrangements of data? Because sometimes investigator collections of data may be raw data. Raw data means the data may not have systematic arrangements. Yes, data may not systematic arrangements or unclassified data, isn't it? Unclassified. Unclassified and data may be classified into four types. After discussion ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ circumstances ನಾವು ಡಾಟಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದೀವಿ. Either data may be chronological way, either data may be spatial way, either data may be qualitative, either data may be quantitative, isn't it? This type of systematic arrangements or unclassified data may be unclassified. Yes, suppose an example is put in library. Separate classified the books, isn't it? If a library separate classified the books, first you see economics, first you see business study, first you see English, first you see accountancy, first you see statistics, yes, first and industries and others, second you see and other books. This type of data may be classified, isn't it? ನೋಡಿ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ದಿ books, isn't it? So at the same time, a bulk data means unclassified, isn't it? Unclassified data or as called raw data, isn't it? Example single marks ಹೇಳ್ತಾರೆ. What do you mean by raw data? Raw data means unclassified data may systematic may not arrangements, that data is called raw data. Yes, ಇದು ಕೆಲವೊಂದು raw data ಕಚ್ಚಾ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಏನು ಕಚ್ಚಾ ದತ್ತಾಂಶಗಳು? ಯಾವ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ದತ್ತಾಂಶಗಳು. raw dataಗೆ ಕರೆದಿರುವುದೇ ಕಚ್ಚಾ ದತ್ತಾಂಶಗಳು. ಯಾವ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಷ್ಟು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, classifications of data organization. Yes, classifications of data organizations. In the last class I have already told. First one is chronological. Chronological classification. ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ. Yes, ಅದರ ನಂತರ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ chronological
chronological classifications of data means the data may be systematic arrangements. Yes, data may be systematic arrangements in the form of year. Yes, year, varsha, athwa month, athwa week, athwa day. This type of data may be systematic arrangements in the form of chronological way like year, month, day, time and week. Yes, this is called chronological way classifications. ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಎಂದರೆ ಯಾವ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಮಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವ ಅಂತ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ. ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ತಿಂಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದಿನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಮಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವೇನು 1981 1981 1991 2001 2011 2021. So ಇದು year ಇದು population, total population. To 1951 ಎಷ್ಟಿತ್ತು? Indian population only for 48 crores. 1981 ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 83 crores, 84 crores ಇತ್ತು. 1990 ರಲ್ಲಿ 102 crores ಇತ್ತು. 2001 ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ 84 ರಲ್ಲಿ 63 crores ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1980 ರಲ್ಲಿ 84 crores. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 102 crores, 123 crores. 2021 ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ this type chronological ನೋಡಿ year by year ನೋಡಿ 1951 1981 1991 2001 2011. so this type of year wise ಅಥವಾ month wise ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಸಲ month wise ಅಲ್ಲಿ rainfall ಏನಾಗಿದೆ, suppose ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ how much rain and July ನಲ್ಲಿ how much rain and next August ನಲ್ಲಿ how much rain, next August September ನಲ್ಲಿ how much rain and October ನಲ್ಲಿ how much rain. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಂತ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ವೇ. ಅದು ಯಾವ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್. And second one is spatial classification. ಸ್ಥಾನಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ. ಏನು ಸ್ಥಾನಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ this is also called as the word geographically. Yes, geographically classifications of data. Yes, second one ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾನಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಮೇ ಬಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ? in between the country, one country to another country, it is related to one country to another country, and it is related to one state to another state, and it is related to one district to another district, and it is related to one taluk to another taluk.
these such yes, these such types data may be systematic classifications. ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ spatial classification. ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ spatial classification or geographical classification ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. yes, ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಸ್ಥಾನಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಘಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಡುವೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ನಡುವೆ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕುಗಳ ನಡುವೆ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಸ್ಥಾನಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬಹುದು. ಲಿಟರಸಿ ರೇಷಿಯೋ, ಲಿಟರಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಅಮೆರಿಕಾ, ಜಪಾನ್, ಅಮೆರಿಕಾ, ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್ ರಷ್ಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಎಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 99% of the people are literate in Japan. America 94% of people are literate. In India only for 72% of the people are literate. Russia it also 84% of the people are literate, and England 92% of the people are literate. Sorry, country wise geographically then now difference the literacy ratio between the one country to another country. Suppose Japan highest literacy ratio, America 94% literacy, India 72%, Russia 84%, England 92%. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದು? In India, Assam state, tea, rushes of tea, Assam. Next, Karnataka. Next, Bihar. Next, Kerala. Yes, these sections. Assam will export the tea now 78% of the tea growth. Karnataka only for 50%, and Bihar only for 36%, and Kerala about 70%. Yes, sorry. Here state wise we are classified. Yes, beginning ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇಷನ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಕರೀತೀವಿ? ಸ್ಥಾನಿಕ, geographically or spatially data can be classified into is it clear? Okay, ಸ್ಥಾನಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಾಷ್ಟ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಗರ ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, qualitatively. ಏನು? ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ. Qualitatively ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ? Qualitatively classification of data means the data classified in the form of qualitatively. How to qualitatively ಅಂತಂದ್ರೆ either sex of the peoples, sex ratio, ಅಥವಾ literacy, ಅಥವಾ religious. Yes, and next
ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಾಟಾಸನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನೆ ಇದು? ಇದು ನಾವೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ qualitatively data classifications, qualitatively data classifications in the form of sex, literacy, religious and other aspects. Yes, and other aspects. Sometimes data may be arranged in the form of qualitatively, ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ತರಗತಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಸ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, A students get 99, B students get 98, C students get 97, D students get 96. Yes, ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? 100ಗೆ 98 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? 98 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? 97 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? 96 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 56 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಅಥವಾ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬೇಡಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 100 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬ 100 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ 99 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ 99 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ 98 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. SLC ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. SLC ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ವಿಚ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಟಾಪರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ SSLC ಪಾಸ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಯಾವುದು ಬಂತು? ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ, 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಬಂತು. ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪರ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತು? ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಂತು. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಉಡುಪಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಂತು. 3ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, 4ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ದುರ್ಗ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? 10ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, SLC which district is more topper in the SLC result. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ qualitatively ಅಂದ್ರೆ that area more qualitatively effectively teaching by the teachers and students, not by the teachers and students. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ quantitatively. Next one is quantitatively. ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ. ಈಗ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು? ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ಲಿ, ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ. ಏನು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿನಿಂದ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ಲಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? The data may be systematic arrangement in the form of quantitatively like height, weight, S height, weight, wages, S height, weight, wages, and number of children in the family, number of children in the school, number of children in the LKG, number of children in the UKG, number of children in the first standard, number of children in the second standard. S number of students in the first BCom, number of students in the first PUC, number of students in the second PUC. Yes, this type of quantitatively. Yes, quantitatively we know the data arrangement. ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ 2000
20 how much students are enter the examination SSLC examination, how much students will be appear the examination and how much students are pass. So at least 8 lakhs children, above 8 lakhs students are appear the examination and above 6 lakhs students are pass the examination. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್. ಎಸ್, ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ how much consuming the chapati, maybe chapati consuming 5 6 3 4, is it? How much consuming the idli, maybe 10 15 12. Yes, this type of quantity. Yes, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ಓಕೆ, ವೇಜಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನು? ವೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಎಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ವೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 200 to 400 ನೀವು ಇಷ್ಟು 200 ಇಂದ 400 ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೇಬರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 300 ಇಂದ 500 ಅನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೇಬರ್ಸ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 400 ಇಂದ 600 ತನಕ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೇಬರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 500 ಇಂದ 700 ತನಕ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೇಬರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1000 ಇಂದ 2000 ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೇಬರ್ಸ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಾಟಾ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈ ನೋಡಿ ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ 200 ಇಂದ 4000 ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಬರ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಅಂಡ್ 3000 ಇಂದ 5500 ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೇ, isn't it? ಫಾರ್ ಡೇ 200 ಇಂದ 400 ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 300 ಇಂದ 500 ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 400 ಇಂದ 600 ಅನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ? ಅಂಡ್ ದೆನ್ 1000 ಇಂದ 2000 ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೇಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು quantitatively data may be systematic arrangements, that is called quantitatively arrangements of the data. Yes, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಾಟಾ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು 4 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇದು ಸ್ಥಾನಿಕ ಅಥವಾ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ, ಮೂರನೇದು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ chronological way, chronological classification, spatial or geographical classification, and qualitative classification and quantitatively classification. There are 4 types of data organization, or there are 4 types of data organizations in the form of classifications of data organizations. Okay, ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲೇ next one, variables. ಚಲಕ ಚಲಕಗಳು. ಏನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚಲಕಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಇವೇನಂತಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ one time to another time ಅಂತ. ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥವು ಚಲಕಗಳು. ಏನಂತ? ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥವು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ
ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ maybe changes from time to time, maybe changes time to time, maybe changes time to time. What do you mean by variables? Example kelta. Variables means some of the economics factors changing from time to time, changing from time to time is known as variables. Is known as variables. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಹೋಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ can be changes time to time. It is known as economic variables. ಎರಡು ಒಂದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪದ ಸೇರಿಸಬೇಕಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವಲ್ಲ, ಯಾವ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೋ ಅವು ನಾವೇನಂತಂದರೆ ಚಲಕಗಳು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಚಲಕಗಳು. ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್. ಸಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೆನಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. all are variables. ಅಂದರೆ near 90% of economics activities are changes in time to time. Suppose example, literacy ratio ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, changes from one year to another year. Next, growth of economic growth. It also changes. Inflation, it also changes. Deflation, it also changes. Yes, bank rate, it also changes. Yes, bank rate, it also changes. Import and export also changes. Income also person changes. Saving also person's changes. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಟು ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, another one discrete variables. First one is continuous variables, second one is discrete variables. ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಇಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್ in the form, can be changes from time to time. It is known as variables. So simple like some of the values or changes from time to time ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So ಈಗ next, in this variable can be divided two types. First one is continuous variables, second one is discrete variables. So what do you mean by continuous variables? Yes, what do you mean by continuous variables? Continuous variables means the variable can take any numerated value. Yes, variables can take any numerated
value, numeric value, numerical value ಅಥವಾ numeric value, numeric values. It moving continuously. It may not jump. It may not jump. ಅವೇನಾಗಿರ್ತವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅವು ಮೂವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Some of the numerical numbers are moving continuously. Yes, numerical numbers are moving continuously. Now see 1 2 3 4 5 6. Yes, this time continuous ಆಗಿ changes ಆಗ್ತದೆ. Difference 1 to 1 2 3 1 3 2 4 1 4 5 1 5 6 1. So values ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ values ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ values ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಸೇಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಸ್ ಈ ರೀತಿ values can be same changes same, that is called continuously variables ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Here values may not jump ಅಂದ್ರೆ sometimes values ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಏನು 2 4 6 8 10. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 2 ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ values ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ 2 4 6 8 10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 20 30 40 50 SE ಅಥವಾ 100 200 300 400. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ continuously changing the values of the variables the time to time. This is called continuously variables ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅಥವಾ ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 3 4 ಮತ್ತೆ 4 5 5 6. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ √2 √3 √4 √5. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ 1 by 1 ಚೇಂಜಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ discrete variables. ಏನು discrete variables ಅಂದ್ರೆ what do you mean by discrete variables? ನೋಡಿ continuous variable ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ values changes from continuously time to time ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. yes, values changes from time to time ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. but discrete variables ಅಂದ್ರೆ values may not changes continuously. it can be jump ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಂಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಂಪ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗಬಹುದು ಜಂಪ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸರ್ಟನ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಜಂಪ್ ಆಗಬಹುದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಜಂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಅನದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜಂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಅನದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವ ರೀತಿ 20 40 80 200. yes 200. next 400. next 1600. so ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ values may not continuously. yes
values may not continuously, some values are certain, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸರ್ಟನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ಟನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಹೌ ಮಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 90 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಸರ್ಟನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಎಸ್. ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕಾಮರ್ಸ್, how much students are there? 80 students. This is what certain numbers. ನಾವಿಲ್ಲಿ 1 2 3 ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ವಾ? ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, isn't it? ಅದು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? discrete variables ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ? only 2. ಎಸ್. only 2 3 1 4 ಹಿಂದೆ before 18, before independence and after independence 3 or 4 decades families have nearby 6 children, 8 children, 4 children, but now only 1 children, only 2 children, yes, or 3 children and 4 children in the family. And certain numerical numbers. Yes, here district series only show the certain numerical numbers, not continuously numerical numbers. Here only can consider, here only district variables only considered for jump numerical numbers, or jump from one value to another values. Jump one value to another values are not continuously, but here continuously variables values are continuously changes from one time to another time, but ಇಲ್ಲಿ one time ಅಲ್ಲಿರೋ values ಮತ್ತೊಂದು time ಅಲ್ಲಿರೋ values ಏನಾಗಿರಬಹುದು, changes ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಏನಿಗೂ variables ಅಂದ್ರೆ ಏನು? There are 2 kinds of variables. First one is continuously variables, second one is discrete variables. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಯ್ತಲ್ಲ?